नमस्कार दर्शक बंधु जय जगन्नाथ। आज हूँ अक्टोबर 26 तारिख रविवार। तेज विलंब नक आसतु नजर पकेबा आज दिन ओडिशा तथा देश विदेशर गुरुत्वपूर्ण खबर गुड़िक आंध्र रे लैंडफॉल करिबो बात्या मंथा। भीषण बात्या मंथा को नहीं सामना को आसिला बड़ अपडेट। आंध्र मछलीपट्टनम कलिंगपट्टनम भितरे छुईब स्थलभाग। 28 तारिख सन्ध्यार राति भितरे करिपारे लैंडफॉल। काकीनडा निकटरे स्थलभाग छुईपारे। लैंडफॉल बेले सर्वाधिक 110 किलोमीटर बेगरे बहिबो पवन। सेपटे ओडिशा रे 28 रु 29 तारिख रे प्रबल वर्षा संभावना रही। एने सूचना देइछंती आंचलिक पाणीपाग निर्देशिका मनोरमा महांती। 27 तारिख रे केन्द्रापड़ा जगतसिंहपुर कटक खर्दा रे प्रबल वर्षा ने येलो वार्निंग दिया जाइथिबा बेले पुरी नयागढ़ गंजाम गजपति रायगड़ा कोरापुट मालकानगिरी को भी दिया जाइछि समान चेतावनी। सेपरी 28 रे कटक केन्द्रापड़ा जगतसिंहपुर खर्दा पुरी गंजाम रे प्रबल वर्षा ने ऑरेंज वार्निंग जारी होइथिबा बेले 29 रे मयूरभंज बालेश्वर भद्रक को भी ऑरेंज वार्निंग दिया जाइछि। बंधु चैनल टी को जदि एबे जाय सब्सक्राइब करना तेबे सब्सक्राइब करी ऑल बेल नोटिफिकेशन आइकन टी को दबाई दियंतु जा फल रे प्रत्येक दिन सर्वप्रथम आपण ताजा खबर गुडी को जानि परिबे। एवं वीडियो टी आपण केउ जिल्ला रो देखुछंती कमेंट माध्यम रे जणांतु एवं वीडियो टी को लाइक करी आपनक प्रियजन माननकु शेयर कर दियंतु। परवर्ती खबर गतकाली राज्य कैबिनेट रो 29तम बैठक रे 5टी प्रस्ताव को अनुमोदन मिलिछि। मुख्य शासन सचिव कहिसंती कैबिनेट रे अनुमोदन मिलिथिबा प्रस्ताव मध्यरे मत्स्य प्राणी संपद विभागर गोटिए, कृषि और कृषक सशक्तिकरण विभागर गोटिए, वाणिज्य एवं परिवहन विभागर गोटिए एवं गृह और नगर उन्नयन विभागर 2टी प्रस्ताव रही। श्री आहुजा कहते आगामी 10 वर्ष पय 200टी ई बस राज्य रे चलिबो। एथिरे प्रथम करी अनुगुल झारसुगुड़ा केन्दुझर बारिपदारे 25टी लेखाएं नुआ ई बस चलिबो। सेपरी ब्रह्मपुर संबलपुर रे 50टी बस चलिबो। एथिपाई 952.56 कोटी टंका खर्च हेबो। एणिकी आहार योजना पाई खर्च राज्य सरकार निजे बहन करिवे। एथिपाई 5 वर्ष पाई 512 कोटी टंका व्ययबराद करा जायछि। परवर्ती खबर संभाव्य बात्या पई गंजाम जिल्ला रे छुट्टी बातिल करा जायछि। सरकारी कर्मचारी को छुट्टी बातिल करछंती जिल्लापाल। परिस्थिति नियंत्रणाधीन हेबा पर्यंत छुट्टी बातिल रहिबो। छुट्टी रे थिबा कर्मचारी को तुरंत जग देबा को निर्देश दिया जायछि। अधिकारी को निज निज मुख्यालय रे रहिबा को मध्य निर्देश होईछि। संभाव्य बात्या मंथा लागि गंजाम जिल्ला रे प्रबल रो प्रबल वर्षा हेबार संभावना रहिथिबारो सजाग होई रहिबाको निर्देश दिया जायछि। एनै गंजाम जिल्लापालको आसवान सम्मेलनी कक्ष रे जिल्लार अतिरिक्त जिल्लापाल डॉक्टर प्रमोद कुमार पुष्टिंक अध्यक्षतार एक बैठक अनुष्ठित हो जायछि। गत 25 तारिख रु 30 तारिख जाए कौनसी अधिकारी मुख्यालय छाड़ी न जिबाको निर्देश दिया जायछि। जेमने छुट्टी रे अछंती तुरंत कार्य रे जोग देबाको कहा जायछि। परवर्ती खबर मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी गतकाली एक उच्च स्तरीय क्लियरेंस बैठक में 33टी प्रकल्प को अनुमोदन देइछंती। एही प्रकल्प गुड़िकरे 1.46 लाख कोटी टंकार निवेश करने को निष्पत्ति होईछि। प्रकल्प गुड़िक कार्यक्षम हेले 66,000 नियुक्ति सृष्टि हेबो। गतकाली मुख्यमंत्री अध्यक्षतार अनुष्ठित 42तम हाई लेवल क्लियरेंस बैठक में 12टी प्रकल्प को अनुमोदन मिली। एथिपाई 1,42,000 कोटी टंकार पुंजी निवेश हेबो। 7टी सेक्टर 9टी जिल्ला रे एही प्रकल्प हेबो। या द्वारा 50,000 नियुक्ति सृष्टि हेबो। 12टी प्रकल्प मध्यरे बड़ पुंजी निवेश आदानी ग्रुप रो प्रकल्प रही। कोयलारू केमिकाल प्रस्तुति शिल्प पई 84,000 कोटी टंकार पुंजी निवेश करिबो आदानी ग्रुप। सेहीपरि स्पेशल स्टील शिल्प, सेमी कंडक्टर, ग्रीन एनर्जी, सोलार शिल्प पई अनुमोदन मिलिछि। परवर्ती खबर बांग्लादेश राजधानी ढाका रे अमेरिकीय अधिकारी टेरेंस वारेल जैक्सन को रहस्यमय मृत्यु एवं दक्षिण एशियार गुइंदा जगत रे चांचल्य खेलाई देइछि। ऑर्गेनाइजर एक रिपोर्ट रे एने चांचल्यकर दाबी करिछि। कहिछि जैक्सन को प्रधानमंत्री मोदी को हत्या पाई मुतयन करा जायथिला। ते भारत एवं रूसिया गुइंदा एजेंसी मिलित कार्यानुष्ठान रे कथित हत्या षड्यंत्र को विफल करिछि।
ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ସ୍କ୍ରବ୍ ଟାଇଫସରେ ଅଧିକ ଲୋକ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଏଥିରେ 2 ଜଣଙ୍କ ଜୀବନ ବି ଗଲାଣି। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରେ ବଢୁଛି ସ୍କ୍ରବ୍ ଟାଇଫସର ରୋଗୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା। ଚିଗର ପୋକ କାମୁଡାରୁ ହେଉଥିବା ଏହି ରୋଗରେ ଚଳିତ ବର୍ଷ 2 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ 1546 ଜଣ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଖାସ୍ କରି ଅକ୍ଟୋବର ମାସରେ ଏହି ରୋଗୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବଢୁଛି। ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ଏନେଇ ସଚେତନ କରିବା ସହ ଚିଗର ପୋକକୁ ଦମନ କରିବା ନେଇ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ଦାବି କରାଯାଉଛି। ସାଧାରଣତଃ ଏହି ଚିଗର ପୋକ ବୁଦା ଜଙ୍ଗଲ ବା କ୍ଷେତ ମାନଙ୍କରେ ବର୍ଷା ଦିନ ଆରମ୍ଭରୁ ଥଣ୍ଡା ବଢ଼ିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିବାକୁ ମିଳନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ଚାଷୀ କ୍ଷେତ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯିବା ବେଳେ ପୋକ କାମୁଡାରେ ଶିକାର ହୋଇ ସ୍କ୍ରବ୍ ଟାଇଫସର ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏହି ଗ୍ରାଫ ଏବେ ଉପର ମୁହାଁ ହେବାରେ ଲାଗିଛି, ଯାହାକୁ ନେଇ ସାଧାରଣରେ କୋକୁଆ ଭୟ ଖେଳିଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେବଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ସାଧାରଣତଃ ଧାନ ଚାଷ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି ଚାଷୀ, ହେଲେ ଚକଡା ପୋକ ସବୁ ସାରି ଦେଇଛି। ରିଆମାଳ ବ୍ଲକ ମଲେହିପଡା ପଞ୍ଚାୟତ ରେଙ୍ଗାଲ ବାହାଲ ଗାଁରେ ଚକଡା ପୋକ ଲାଗି ପ୍ରାୟ 100 ଏକର ଚାଷ ନଷ୍ଟ ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଚାଷୀ। ଚାଷୀ ବ୍ଲକରେ ଥିବା କୃଷି ଅଧିକାରୀଙ୍କ ପରାମର୍ଶରେ ଫସଲରେ ଔଷଧ ଛିଞ୍ଚନ କରିଥିଲେ। 4 ରୁ 5 ଥର କୀଟନାଶକ ବି ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଇଛି, ତଥାପି କିଛି ସୁଫଳ ମିଳେ ନାହିଁ। ନକଲି କୀଟନାଶକ ଯୋଗୁଁ ପୋକ ଦମନ ହେଉନଥିବା ଚାଷୀ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ହେଲେ ଚାଷୀ ପରାମର୍ଶ ସଠିକ ଭାବରେ ପାଳନ କରୁନଥିବା କହିଛନ୍ତି ବ୍ଲକ କୃଷି ଅଧିକାରୀ। ଯଦି ଚାଷୀ କ୍ଷତିପୂରଣ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରେ, ସରକାରୀ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଏହା ବାବଦକୁ କୃଷି ବିଭାଗ ଉଦ୍ୟମ କରିବ ବୋଲି ମତ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ପୂର୍ବ ସରକାରରେ ଯାହା ଥିଲା ଏବେ ବି ସେହି ଅବସ୍ଥା। ରାଜ୍ୟରେ ଠିକ ଭାବେ କାମ କରୁନି ଇ-ଡେସ୍ପାଚ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଫଳରେ ସରକାରୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଏବଂ ସରକାରଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନା ନେଇ ଲୋକଙ୍କୁ ମିଳିପାରୁନି ଠିକ ତଥ୍ୟ। ସରକାରୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ସରକାରଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ସମ୍ପର୍କରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଇବାକୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ପୋର୍ଟାଲ ଇ-ଡେସ୍ପାଚ। ଆରମ୍ଭ ହେବାର କିଛି ଦିନ ଏହି ପୋର୍ଟାଲରେ ବିଭିନ୍ନ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସରକାରୀ ଚିଠି ଅପଲୋଡ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସମୟାନୁକ୍ରମେ ଏହା ଫେଲ ହୋଇଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ମୁଖ୍ୟ ସଚିବ ମନୋଜ ଆହୁଜାଙ୍କ ନାମରେ 2ଟି ସରକାରୀ ବାସଭବନ ଆବଣ୍ଟନ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଓ ଅନ୍ୟଟି ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଜାନୁଆରୀ 24 ତାରିଖରେ ଆହୁଜାଙ୍କୁ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରମୁଖ ଆବାସିକ ଆୟୁକ୍ତ ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତି ମିଳିଥିଲା। ଏଥିପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ କୋଟାରୁ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ କେନ୍ଦ୍ର ସହରାଞ୍ଚଳ ଏବଂ ବିକାଶ ଗୃହ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ତାଙ୍କୁ ଏକ କ୍ୱାର୍ଟର୍ସ ମିଳିଛି। ତେବେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଥିବା କ୍ୱାର୍ଟର୍ସରେ କିଏ ରହୁଛି, ଏହାର ତଥ୍ୟ ମୁଖ୍ୟ ଆବାସିକ ଆୟୁକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ନଥିବା ସୂଚନା ଅଧିକାରୀ ଆଇନ ଆର୍ଟିଆଇ ତରଫରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଛି। ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାର ସୀମାନ୍ତ କୁମାର ପାତ୍ର ଆର୍ଟିଆଇ ଜରିଆରେ ଏନେଇ ତଥ୍ୟ ମାଗିଥିଲେ। ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ସ୍ଥିତ ଆହୁଜାଙ୍କ କ୍ୱାର୍ଟର୍ସ ସମ୍ପର୍କରେ ତାଙ୍କୁ ଅଧିକ ତଥ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇ ନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆରପାରିରେ ବଲିଉଡ ଓ ଟେଲିଭିଜନ ଦୁନିଆର ଚର୍ଚ୍ଚିତ ହାସ୍ୟ ଅଭିନେତା ସତୀଶ ଶାହ ଗତକାଲି ଦ୍ୱିପହର 2:30ରେ ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ତ୍ୟାଗ କରିଛନ୍ତି। ସତୀଶ ଦୀର୍ଘଦିନ ଧରି ସେ କିଡନୀ ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ଥିଲେ। ଆଜି ତାଙ୍କର ଶେଷକୃତ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ହେବ। 74 ବର୍ଷ ବୟସରେ ପ୍ରାଣ ତ୍ୟାଗ କରିଛନ୍ତି ବଲିଉଡର ଚର୍ଚ୍ଚିତ ହାସ୍ୟ ଅଭିନେତା ସତୀଶ ଶାହ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଭିତ୍ତିଭୂମି ବଢିଛି, ତାରକା ହୋଟେଲ 2 ଗୁଣ ହେଲାଣି। ବିଦେଶରୁ ବିମାନ ଆଗମନ ବି ବଢିଛି, ହେଲେ ପୁରୀ ଓ କୋଣାର୍କରେ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବଢୁଛି, କିନ୍ତୁ ବିଦେଶୀ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା କମୁଛି। ପୂର୍ବରୁ ବିଦେଶୀ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରୁଥିବା ଏହି କୋଭିଡ ପରଠୁ ଆକର୍ଷଣ ହରାଇଛି। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ନଗରୀ ପୁରୀ ଏବଂ ଐତିହ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ ବିଶ୍ୱର ସପ୍ତାଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କୋଣାର୍କ। ଓଡ଼ିଶା ପର୍ଯ୍ୟଟନର ଏହି ପ୍ରାଣ କେନ୍ଦ୍ରରେ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବଢୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବିଦେଶୀ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରିବାରେ ଫେଲ ମାରୁଛି। ଓଡ଼ିଶା ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବିଭାଗର ପରିସଂଖ୍ୟାନ ରିପୋର୍ଟରେ ଏଭଳି ଚିନ୍ତାଜନକ ତଥ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ସମ୍ବଲପୁରରେ ଚାକିରି ନାଁରେ ଠକେଇ ମାମଲା। ଠକେଇର ମାଷ୍ଟର ମାଇଣ୍ଡ ଆରମ୍ୟାକ୍ସ ପ୍ରାଇଭେଟ ଲିମିଟେଡର 2 ମୁଖିଆଙ୍କୁ ଗିରଫ ପରେ ଏବେ ତାଙ୍କ ଏଜେଣ୍ଟକୁ ବାନ୍ଧିଛି ପୁଲିସ। ସମ୍ବଲପୁର ପରେ ବରଗଡ଼ରେ ଏବେ ପୁଲିସର ଧରପଗଡ଼ ଚାଲିଛି। ଲୋକଙ୍କଠୁ ଟଙ୍କା ନେଇ ମହିଳା ସୁପରଭାଇଜରଙ୍କ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଉଦ୍ୟମ ସମ୍ବଲପୁରରୁ
ବରଗଡ଼ ଚାକିରି କେଳେଙ୍କାରୀର ସମ୍ପୃକ୍ତି ଦଲାଲଙ୍କୁ ଖୋଜୁଛି ପୁଲିସ। ବରଗଡ଼ ପୁଲିସ ଠକ କମ୍ପାନୀର ଦଲାଲ ତଥା ସୁପରଭାଇଜରଙ୍କୁ ଖୋଜି ଖୋଜି ବାନ୍ଧୁଛି। ଯେଉଁମାନେ ସାଧାରଣ ଗରିବ ମହିଳାଙ୍କ ଠାରୁ ଝାଡୁଦାର ଚାକିରି ନାଁରେ ଟଙ୍କା ଆଦାୟ କରୁଥିଲେ, ସେମାନେ କେତେ ମହିଳାଙ୍କ ଠାରୁ କେତେ ଟଙ୍କା ଲୁଟିଛନ୍ତି ଖୋଳତାଡ଼ ଚାଲିଛି। ଭଟଲି ଥାନା ପୁଲିସ 2 ସୁପରଭାଇଜର ଏବଂ ଭେଡେନ ଥାନା ପୁଲିସ 3 ଜଣ ସୁପରଭାଇଜରଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଭାରତର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ କେରଳର ସାବରିମାଳା ମନ୍ଦିର ଯାଇ ପ୍ରଭୁ ଆୟାପ୍ପା ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଦର୍ଶନ କଲେ। ଏହି ଐତିହାସିକ ଘଟଣା ଦେଶବ୍ୟାପୀ ଆଲୋଚନା ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା, କାରଣ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଜଣେ ମହିଳା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଏହି ମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରବେଶ କରି ପୂଜା କରିଥିଲେ। ଏହା କେବଳ ଏକ ଧାର୍ମିକ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରା ନଥିଲା, ବରଂ ଏକ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଥିଲା ଯାହା ବିଶ୍ୱାସ, ପରମ୍ପରା ଏବଂ ସାମାଜିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ନୂତନ ଅଧ୍ୟାୟ ରଚିଥିଲା। ସାବରିମାଳା ମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରଭୁ ଆୟାପ୍ପାଙ୍କ ପୂଜା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ନିୟମ ରହିଛି, ଯେଉଁଥିରୁ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି 10 ରୁ 50 ବର୍ଷ ବୟସର ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ନାହିଁ। ଏହି ପରମ୍ପରା ବହୁ ଦିନ ଧରି ବିବାଦର ଉତ୍ସ ହୋଇ ରହିଥିଲା। ଯଦିଓ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ 2018ରେ ଏହି ପ୍ରଥାକୁ ଅସାମ୍ବିଧାନିକ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ, ଯାହାଫଳରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଗସ୍ତକୁ କେବଳ ଏକ ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟ ନୁହେଁ, ବରଂ ସାମାଜିକ ସ୍ତରରେ ଏକ ସାହସିକ ପଦକ୍ଷେପ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆମେରିକାରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଥିବା ଏବଂ ବାହାରକୁ ଯାଉଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଣ-ଆମେରିକୀୟ ନାଗରିକଙ୍କ ଫଟୋ ଏବେ ଉଠାଯିବ। ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ପ୍ରଶାସନର ପ୍ରବାସ ନୀତିର ଏକ ଅଂଶ, ଯାହାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଜାତୀୟ ସୁରକ୍ଷାକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ଏବଂ ଅବୈଧ ପ୍ରବେଶକୁ ରୋକିବା। ଆମେରିକାର କଷ୍ଟମ ଏବଂ ସୀମା ସୁରକ୍ଷା ଏଜେନ୍ସି ଶୁକ୍ରବାର ଫେଡେରାଲ ରେଜିଷ୍ଟରରେ ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବ ପ୍ରକାଶ କରିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଜିଏସଟି ରିଫର୍ମ ହାରକୁ ସରଳ କରିବା ପରେ ଏବେ ସରକାର ଜିଏସଟି ପଞ୍ଜୀକରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ସରଳ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ନଭେମ୍ବର 1ରୁ ମାତ୍ର 3 ଦିନରେ ଜିଏସଟି ପଞ୍ଜୀକରଣର ମଞ୍ଜୁରୀ ମିଳିପାରିବ। ଏନେଇ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର 1 ନଭେମ୍ବର 2025ରୁ ଜିଏସଟି ପାଇଁ ଏକ ନୂତନ ସରଳୀକୃତ ପଞ୍ଜୀକରଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁଯାୟୀ ନୂତନ ଆବେଦନକାରୀମାନେ ମାତ୍ର 3 ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟ ଦିବସ ମଧ୍ୟରେ ଅନୁମୋଦନ ପାଇବେ। ସରକାରଙ୍କ ଜିଏସଟି ସଂସ୍କାରର ଅଂଶ ଭାବେ ଜିଏସଟି ପରିଷଦ ଏହାକୁ ଅନୁମୋଦନ କରିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଭାରତୀୟ ବ୍ୟବସାୟୀ ମୁକେଶ ଆମ୍ବାନୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ରିଲାଏନ୍ସ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଲିମିଟେଡ୍ RIL କୃତ୍ରିମ ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତା AI କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛି। କମ୍ପାନୀ ମେଟା ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଇନକର୍ପୋରେଟେଡର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାଲିକାନା ଥିବା ସହାୟକ କମ୍ପାନୀ ଫେସବୁକ୍ ଓଭରସିଜ୍ ଇନକର୍ପୋରେଟେଡ୍ ସହିତ ଏକ ମିଳିତ ଉଦ୍ୟୋଗ ଘୋଷଣା କରିଛି। ଏହି ନୂତନ ଉଦ୍ୟମର ନାମ ରିଲାଏନ୍ସ ଏଣ୍ଟରପ୍ରାଇଜେସ୍ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ଲିମିଟେଡ୍, ଯେଉଁଥିରେ ରିଲାଏନ୍ସର 70% ଏବଂ ଫେସବୁକ୍ର 30% ଅଂଶଧନ ରହିବ।